Good morning to everyone. I am G. Padmaja, working as Social Studies CRT in KGBVSA Kasinaina, YSR Kadapa district. In our previous classes, we have already learned about production and employment. Now we discuss about climate of India. Students, look at the picture, climate picture. First of all, we learn what is climate and what is weather. Climate is the average of weather conditions for a large duration, generally more than 30 years in India. దీర్ఘకాలం పాటు మన భారతదేశానికి అయితే దాదాపుగా 30 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఒక ప్రాంతంలో కనపడినటువంటి సగటు వాతావరణ పరిస్థితులనే మనము శీతోష్ణ స్థితి అని చెప్పుకోవచ్చును. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ క్లైమేట్. Climate is the average of weather conditions for a large duration, generally more than 30 years in India. What is weather? Weather conditions over an area for a short period. It is the state of the atmosphere at a given time and place with respect to variables such as temperature, moisture, wind, velocity and barometric pressure. ఒక ప్రాంతంలో వాతావరణ పరిస్థితులను స్వల్ప కాలానికి తెలిపేది. అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయంలోని వాతావరణ పరిస్థితులను అనగా ఉష్ణోగ్రత, తేమ, గాలుల తీవ్రత, వాతావరణ పీడనం లాంటి అంశాలన్నింటినీ కలిపి మనము వాతావరణమని చెప్పవచ్చును. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ what is weather. Weather conditions over an area for a short period. It is the state of the atmosphere at a given time and place with respect to variables such as temperature, moisture, wind, velocity and barometric pressure. The year is divided into seasons. The elements of weather and climate are temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. The pattern of these for a place can be shown average monthly values of maximum temperature and rainfall for a given place. ఒక సంవత్సరానికి ఇంకొక సంవత్సరానికి వాతావరణంలో కొద్దిగా మార్పులు చేసుకున్నప్పటికీ మొత్తం మీద ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో ఏర్పడేటువంటి క్రమం అనేది ఎప్పటికీ కూడా మారదు. ఈ సాధారణ పరిస్థితుల ఆధారంగానే మనము సంవత్సరాన్ని కాలాలుగా విభజిస్తారు. ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో ముఖ్యమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతాలను క్లైమోగ్రాఫ్ల ద్వారా మనము చూపించవచ్చును. వాతావరణంలోని అంశాలు ఏమిటి అంటే ఉష్ణోగ్రత, వాతావరణ పీడనము, గాలి వేగం, గాలిలో తేమ, వర్షపాతము. Climographs of a few places in India. The climographs below show the temperature and rainfall vary in different parts of the country. All of you students, open your textbooks, page number 45 and observe the graphs. మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల క్లైమోగ్రాఫ్లు మనకు కింద ఇవ్వడము జరిగింది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతాల్లో తేడా ఉంటుంది అని మనము
ఈ క్లైమోగ్రాఫ్ల ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చును. Students, observe the graphs. What are the warmest and coldest months in Leh? Warmest and coldest months in Leh. The warmest month in June and coldest months in December. Write down your textbooks and fill in the box item. Page number 46. Next question. From the average temperatures in the above table, say whether Jaipur is in general hotter than Leh. Explain your answer. అంటే దీని ప్రకారంగా మనకు పట్టికలు పైన ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ఆధారంగా ఉష్ణోగ్రతల పరిధి ఆధారంగానే మనము లే కంటే జైపూర్ వేడిగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చా? దానికి మీ సమాధానానికి వివరణ ఇవ్వండి. ఇన్ జనరల్ జైపూర్ హ్యాస్ హై టెంపరేచర్ దాన్ లేహ్. Jaipur is located in desert. Leh is located in the Himalayas at the height of nearly 5,000 meters above sea level. Leh records low temperature as it is situated at higher elevation and also it has normal lapse rate. So, Jaipur is in general hotter దాన్ లేహ్. సాధారణంగా మనకు లేహ్ అనేది పైన జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి లేహ్ కంటే కూడా జైపూర్లోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి. ఈ జైపూర్ అనేది మనకు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉంది. అంటే రాజస్థాన్ అంటే మనకు ఎడారి ప్రాంతము. సముద్ర మట్టం నుండి 5,000 మీటర్ల ఎత్తులో మనకు లేహ్ అనేటువంటి ప్రాంతం హిమాలయాల్లో ఉంది. ఈ లేహ్ అనేది చాలా ఎత్తులో ఉండటం వల్లనే ఉష్ణోగ్రత సాధారణ క్షీణతా క్రమం వల్ల ఇక్కడ అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి. కాబట్టి లేహ్ కంటే కూడా జైపూర్లో వేడి ఎక్కువ. కంపేర్ ది క్లైమేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ చెన్నై. హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినారు మనకు? ఢిల్లీ చెన్నైల శీతోష్ణ స్థితులను పోల్చండి, వాటిలో తేడాలు ఏమిటి? ఈ చెన్నై ఈజ్ ఇన్ ట్రాపికల్ జోన్ అండ్ ఆన్ సీ కోస్ట్. ఢిల్లీ ఈజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ జోన్ బట్ experience the continental type of climate. The annual range of temperature in Chennai is very low. Irrelevant to this, the annual range of temperature in Delhi is very high as Chennai is located by the side of Bay of Bengal. The effect of land and sea breezes influence the climate of Chennai. So, the annual range of temperature is low as Delhi is located in the interior part of the country and the influence of the ocean on it nil. So, the annual range of temperature is high. Due to southwest monsoons, Delhi receives rainfall in the months of July, August and September. Chennai receives rainfall in the months of October, November and December due to నార్త్-ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఈ చెన్నైలో సాంవత్సరిక ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో సంవత్సరిక వ్యత్యాసము చాలా ఎక్కువ. ఎందుకు అంటే ఈ చెన్నై అనేది మనకు బంగాళాఖాత తీరంలో ఉండటం వలన మరియు సముద్ర ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సాంవత్సరిక ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం అనేది తక్కువగా
ఉంటుంది. మన ఢిల్లీ అనేది దేశం యొక్క అంతర్భాగంలో ఉండటం వల్ల సముద్ర ప్రభావం ఏమాత్రం ఉండకపోవటం వల్ల ఇక్కడ సాంవత్సరిక ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసము ఎక్కువగా ఉంటుంది. నైరుతి ఋతుపవనాల వలన ఈ జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లలో ఢిల్లీకి, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్లలో చెన్నైకి, ఈశాన్య వ్యాపార పవనాల వలన వర్షపాతము కలుగుతుంది. Read carefully the rainfall pattern for lake. In what ways is the different from the others? From your atlas, can you find out some other places in the world that have similar rainfall pattern? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన అంటే లేహ్లో వర్షపాత తీరును మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. మిగిలిన ప్రాంతాలకు దీనికి మధ్య తేడా ఏముంది? మీరు అట్లాస్ యొక్క సహాయంతో ఇదే వర్షపాత తీరును కనపరచే ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలను గుర్తించండి. When compared to the rainfall for other regions, Leh has many differences in its rainfall pattern. The climograph of the 4 cities shown above, out of which 3 cities receive minimum rainfall in the months of December, January, February, March, April and May. Irrelevant to this, Leh records maximum rainfall during these months, which is the reason for western disturbances. These regions which have similar rainfall pattern like Leh are Srinagar, Kargil, Anantnag, etc. ఇతర ప్రాంతాల వర్షపాతాలతో పోలిస్తే కనుక లేహ్ వర్షపాతం అనేది చాలా తక్కువ. ఇంకా ఇతర తేడాలు కూడా ఉన్నాయి. పైన చూపించినటువంటి 4 నగరాల క్లైమోగ్రాఫ్లలో 3 నగరాలలో మాత్రం ఈ డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ మరియు మే నెలల్లో తక్కువ వర్షపాతం కలుగుతుంది. అయితే లేహ్ లాంటి వర్షపాతము ఇంకా శ్రీనగరు, కార్గిలు, అనంతనాగ్లలో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ది వెట్ మంత్స్ ఫర్ చెన్నై. హౌ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జైపూర్? The wet months in Chennai are October, November and December. These months are complete dry months in Jaipur. During this time, Chennai receives rainfall due to the impact of northeast trade winds, whereas Jaipur faces dry conditions to the withdrawal of southwest monsoons. అయితే ఈ చెన్నైలోని వర్షాకాలంలో నెలలు ఏ నెలల్లో ఉంటాయి అంటే అక్టోబరు, నవంబర్, డిసెంబర్. జైపూర్లో ఇవి పూర్తిగా పొడిగా ఉన్నటువంటి నెలలు. ఈ కాలంలో ఈశాన్య వ్యాపార పవనాల వలన చెన్నై వర్షపాతం కలుగుగా నైరుతి ఋతుపవనాలు తిరోగమించటం వల్ల జైపూర్లో పొడిగా ఉంటుంది. ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్లైమేట్ అండ్ వెదర్. శీతోష్ణ స్థితి వాతావరణాలను ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఏంటి ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫర్ సమ్ ప్లేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నై, there is not much difference in the temperature across months. Some places, for example Delhi, have wide differences in the temperature across the months. India experiences wide variations in temperature. The northern portion is bounded by the Himalayas, whereas southern peninsula is surrounded by seas. Some places are far away from the coast, they are inland. Some places are at high altitude, whereas others are on the plains.
The factors that affect climate are called climatic controls. These include latitude, number 2 is land water relationship, and number 3 relief, number 4 upper air circulation. అయితే కొన్ని ప్రదేశాలలో మనం ఉదాహరణకు చెన్నైని తీసుకున్నట్లయితే వివిధ నెలలలో ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్దగా తేడా ఏమీ ఉండదు. అయితే కొన్ని ప్రదేశాలలో మాత్రం ఉదాహరణకు ఢిల్లీ లాంటి ప్రదేశాల్లో వివిధ నెలలలో ఉష్ణోగ్రతలో చాలా తేడా ఉంటుంది. మన భారతదేశానికి ఏమున్నాయి అంటే ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాలు మరియు దక్షిణాన ద్వీపకల్పము సముద్రాలతోటి చుట్టుముట్టి ఉంది. కొన్ని ప్రదేశాలు ఏమవుతున్నాయంటే సముద్ర తీరానికి చాలా దూరాన ఉన్నాయి. కొన్ని చాలా ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశాలైతే కొన్నేమో మైదాన ప్రదేశాలుగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం ఏమేమైతే చేస్తున్నాయో ఆ ప్రభావితం చేసేటువంటి అన్నింటినీ మనం ఏమని చెప్పవచ్చును అంటే శీతోష్ణ స్థితి కారకాలు అని చెప్పవచ్చు. ఈ శీతోష్ణ స్థితిని ఏ ఏ కారకాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాటిట్యూడ్ అంటే అక్షాంశము, నెంబర్ 2 ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్ భూమికి నీటికి ఉన్నటువంటి సంబంధం, రిలీఫ్ భౌగోళిక స్వరూపము, నెంబర్ 4 ఈజ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఉపరితల గాలి ప్రసరణ. ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్లైమేట్ అండ్ వెదర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ latitude or distance from the equator. The average temperatures for the year drop as you go further away from the equator. For this reason, we divided the regions on Earth as tropical as those close to the equator, polar as those close to the poles, temperate as those in between these two extremes. భూమధ్య రేఖ నుంచి దూరం పెరిగే కొద్దీ వార్షిక సగటు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుంటాయో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని భూమిని ఎన్ని ప్రాంతాలుగా విభజించారంటే 3 ప్రాంతాలుగా విభజించడము జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాపికల్ యాజ్ దోస్ క్లోజ్ టు ది ఈక్వేటర్ ఉష్ణ ప్రాంతాలు. ఇవి భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉంటాయి. నెంబర్ 2 ఈజ్ పోలార్ యాజ్ దోస్ క్లోజ్ టు ది పోల్స్ ధ్రువ ప్రాంతాలు అనేటివి ధ్రువాలకు దగ్గరగా ఉంటాయి. నెంబర్ 3 టెంపరేట్ అంటే సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలు. ఈ టెంపరేట్ యాజ్ దోస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ట్రాపికల్ అండ్ పోలార్ రీజియన్స్కు మధ్యలో ఉండేటివి ఈ యొక్క టెంపరేట్ జోన్స్. ఇఫ్ we compare the climate of Indonesia and Japan, we can understand differences. The reason for these differences is the differential heating of earth that you have read in earlier classes. Intensity of temperature depends on the latitude. The temperature of the atmosphere at a particular place near the Earth's surface depends upon the insolation. What is the meaning of insolation? Incoming solar radiation. Radiation in the form of light and heat from the sun. Once again, insolation. Incoming solar radiation. అంటే radiation in the form of light and heat from the sun received at that location. This is more intense in the low latitudes than in the high latitudes. As we move away from the equator towards the poles,
the average annual temperature decreases. ఉదాహరణకు మనము ఇండోనేషియా, జపాన్ల యొక్క శీతోష్ణ పోలిస్తే కనుక మనకు ఈ తేడాలు అనేటివి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఎందుకు ఈ కారణం ఎందుకు ఉంది తేడాలకు అంటే, భూమి మీద వివిధ ప్రాంతాలు వేడెక్కడంలో తేడా ఉంటుంది అని మనము ఇంతకు ముందు క్లాసులలో చదువుకోవడం జరిగింది. అక్షాంశాన్ని బట్టి ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమి ఉపరితలం పైన ఉష్ణోగ్రత ఆ ప్రాంతంలో సూర్యకిరణాల నుండి వచ్చే వేడిమి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ భూమధ్య రేఖకు దూరంగా ఉన్నటువంటి రేఖాంశాల కంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రేఖాంశాల వద్ద ఈ యొక్క తీవ్రత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది భూమధ్య రేఖ నుంచి ధృవాల వైపు వెళ్ళే కొద్దీ సగటు వార్షిక ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. యాజ్ we move away from the equator towards the poles, the average annual temperature decreases. In India, the southern part lies in the tropical belt closer to the equator. Therefore, this region has higher average temperature than the northern part. This is one reason for the climate of Kanyakumari being entirely different from Bhopal or Delhi. India is situated roughly between 8 degrees and 37 north latitudes, and the country is divided into almost 2 equal parts by the Tropic of Cancer. The part south of the Tropic of Cancer lies in the tropical zone. The part north of the Tropic of Cancer lies in the temperate zone. మన భారతదేశంలో దక్షిణం వైపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉష్ణమండలంలో ఉంది. ఈ కారణంగానే ఈ ప్రాంతంలో సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడూ కూడా ఉత్తర ప్రాంతం కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కన్యాకుమారిలోని శీతోష్ణ స్థితి భోపాల్ లేదా ఢిల్లీ శీతోష్ణ స్థితి కంటే భిన్నంగా ఉండటానికి ఇది ఒక కారణమని మనం చెప్పవచ్చు. అయితే మన భారతదేశం సుమారుగా 8 degrees నార్త్ టు 37 degrees నార్త్ రేఖాంశాల మధ్య ఉంది. మన భారతదేశాన్ని కర్కట రేఖ ఇంచుమించు 2 సమభాగాలుగా చేస్తుంది. కర్కట రేఖకు దక్షిణ ప్రాంతం ఉష్ణమండలంలో ఉంది. కర్కట రేఖకు ఉత్తర ప్రాంతం అంతా కూడా సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉంటుంది. The part south of the Tropic of Cancer lies in which part? Tropical zone. The part north of the Tropic of Cancer lies in the temperate zone. Number 2 is land-water relationship. Look at a map of India showing land cover and water bodies. You will see another important factor which has an influence on climate, the land and water relationship. The amount of sunlight that is first absorbed and then radiated back or directly reflected depends on the nature of the surface. Darker areas such as heavily vegetated regions tend to be good absorbers. Lighter areas such as snow and ice covered regions tend to be good reflectors. The ocean absorbs and loses heat more slowly than land. This affects climate in many ways. One of these is the formation of land and sea bridges. Using figure 4.2 explain how this happens.
Recall from class 9 the connection between pressure and direction of the wind. ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్. మన భారతదేశంలో భూమి నీటి ప్రదేశాలను చూపించే పటం కనుక చూస్తే మనకు ఈ శీతోష్ణస్థులను ప్రభావితం చేసేటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి సంబంధం కనపడుతుంది. ఇది భూమికి నీటికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. ఉపరితలం తీరును బట్టి సూర్యరశ్మి ఎంత గ్రహించబడుతుంది, తిరిగి ఎంత ప్రసరింపజేయబడుతుంది, లేదా ఎంత వేడిమి తిరిగి విడుదల చేయబడుతుంది అనేటువంటి అంశాలు కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎక్కడైతే బాగా పచ్చగా ఉండి చెట్లు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నీ కూడా సూర్యరశ్మిని చాలా బాగా గ్రహిస్తాయి. మంచుతో కప్పబడినటువంటి ప్రాంతాలు సూర్యరశ్మిని తిరిగి వాతావరణంలోకి ప్రసరిస్తాయి. ఈ భూమితో పోలిస్తే గనక సముద్రం అనేది చాలా నిదానంగా వేడెక్కుతుంది, అంతే నిదానంగా చల్లబడుతుంది. దీని వలన శీతోష్ణస్థులు అనేక రకాలుగా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి. నేల మీద నుంచి సముద్రం మీద నుంచి వీచేటువంటి గాలులు ఏర్పడటంలో వీటిలో ఒకటి. ఫిగర్ 4.2 చూస్తే ఇది ఎలా జరుగుతుందో మనకు అర్థమవుతుంది. మనము 9th క్లాస్లో చదివిన పీడనము పవన దిశలకు మధ్య సంబంధాన్ని కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ large part of southern India, because of its long coastline, comes under the moderating influence of the sea. As such, the difference between the temperature of day and night and that of summer and winter is not much. This is known as equable climate. If we compare similar places on the same latitude and altitude, we can appreciate the effect of the sea. ఈ యొక్క దక్షిణ ప్రాంతంలోని అధిక భాగము సుదీర్ఘ కోస్తా తీరం వలన సముద్ర ప్రభావానికి గురి అవుతుంది. దీని వలన పగలు రాత్రుల ఉష్ణోగ్రతలలో, అదేవిధంగా వేసవి శీతాకాల ఉష్ణోగ్రతలో పెద్దగా తేడా అనేది ఉండదు. దీనిని మనము సమశీతోష్ణ స్థితి అని అంటాము. ఒకే అక్షాంశం మీద సముద్రం నుంచి దూరంగా ఒకే ఎత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలను పోలిస్తే గనక మనకు సముద్ర ప్రభావం ఏమిటో బాగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్. ది వాటర్ బాడీస్ absorb and loses heat more slowly than land. Due to this, the formation of land and sea bridges influence the climate of coastal region. Factors influencing climate and weather law. Third point is relief. The temperature decreases at the rate of 6.4 degrees centigrade for every 1000 meters increase in altitude. Hence, hills and mountains will have lower temperature than locations on the plain. Therefore, relief or altitude of a region influences the climate of the area. Several hill stations of the Himalayan region like Simla, Gulmarg, Nainital and Darjeeling as places that have a cool climate even during the peak summer months. Similarly, Kodaikanal and Udagamandalam or Ooty have cooler climate compared to places near the coast. సముద్ర మట్టం నుంచి ఎత్తుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి మైదాన ప్రాంతాల కంటే కొండలు పర్వతాల మీద ఉష్ణోగ్రత
తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ప్రదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ఏవి ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే ఆ ప్రదేశం యొక్క ఎత్తు కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. వేసవికాలం తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి నెలలలో కూడా ఈ హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి సిమ్లా, గుల్మార్గ్, నైనిటాల్, డార్జిలింగ్ వంటి వేసవి విడుదలల్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ పశ్చిమ కనుమలలో ఉండేటువంటి కొడైకెనాల్, ఊటీ వంటి ప్రాంతాలలో తీర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి. లాస్ట్ పాయింట్, ఫోర్త్, అప్పర్ అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ది నార్థరన్ హెమిస్ఫియర్. Subtropical high pressure belt gives rise to permanent winds. They blow toward the equatorial low pressure belt by reflecting towards the west and are called trade winds. The German word trade means track. What is the meaning of trade, students? Track and stands for blowing steadily in the same direction and in a constant course. India lies in the belt of dry north-east trade winds. ఈ ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉపయన రేఖ అధిక పీడనం వలన ఏమవుతాయి అంటే శాశ్వతమైనటువంటి పవనాలు అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ శాశ్వత పవనాలు భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉండేటువంటి అల్పపీడన ప్రాంతం వైపు పశ్చిమ దిశగా ప్రయాణం చేస్తాయి. కాబట్టి వీటిని మనము వ్యాపార పవనాలు అని చెప్పవచ్చు. ట్రేడ్ అనేటువంటి జర్మన్ పదానికి ట్రాక్ అని అర్థం. ట్రాక్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒకే దిశలో స్థిరంగా పయనించేటువంటి గాలులు. ఈ శుష్క ఈశాన్య పవనాల మేఘలలో మన భారతదేశం అనేది ఉంది. The climate of India is also affected by the movement of upper air currents known as jet streams. These are fast flowing air currents in a narrow belt in the upper atmosphere above 12,000 meters. The speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. An easterly jet stream develops at about 25 degrees north. A jet stream causes the neighboring atmosphere to cool. This cooling effect of the easterly jet stream causes rain from clouds already found ఓవర్ దిస్ లాటిట్యూడ్. మన భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి ఉపరితల వాయు ప్రవాహాల వలన కూడా ప్రభావితము అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఉపరితల వాయు ప్రవాహాలను ఏమంటాము అంటే జెట్ ప్రవాహము అని అంటాం. ఇవి నేల నుంచి 12,000 మీటర్ల ఎత్తులో ఒక సన్నటి వరుసలో వేగంగా ప్రవహించేటువంటి గాలులు. ఈ గాలుల యొక్క వేగము గంటకి వేసవి కాలంలో అయితే 110 కిలోమీటర్లు, అదే శీతాకాలంలో అయితే 184 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉంటుంది. 25 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం వద్ద తూర్పు వైపున జెట్ ప్రవాహము ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి జెట్ ప్రవాహం వల్ల చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత చల్లబడుతుంది. తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్ యొక్క చల్లబరిచినటువంటి ప్రక్రియ వలన అక్కడ ఉన్నటువంటి మేఘాలు అనేటివి వర్షిస్తూ ఉంటాయి. హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్లైమేట్ అండ్ వెదర్? 4 ఫ్యాక్టర్స్. వాట్ ఆర్ దే? లాటిట్యూడ్, ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్, రిలీఫ్, అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్.